ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਨ ਸਟਾਪ ਬਿਨਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੀ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। जी हाँ, राकेश टिकैत ने कहा कि कानून रद्द नहीं हुए तो फिर किसान पार्लीमेंट का घेराव करेंगे, दिल्ली के अंदर एंटर करेंगे। ते नाल ये भी कहा कि 4 नहीं 40 लाख ट्रैक्टरों के नाल फिर कूच किया जाएगा। टिकैत ने किसानों को भी तैयार रहने के लिए कहा है। टिकैत ने भी कहा कि किसी भी वेले दिल्ली जाने की कॉल आ सकती है। तो दस दी कि एक दिन पहला कल यानी कि राजस्थान के सीकर के महापंचायत के राकेश टिकैत के वलों हुंकार भरी गई। ते इस मौके उत्ते राकेश टिकैत केंद्र की सरकार ते वरदे भी नजर आए ते नाल ही लामबंदी की कोशिश भी एक बार फिर तो की गई। बड़ा ऐलान मन्निया जा रहा राकेश टिकैत का, जो उन्होंने वालों ऐलान किया गया। 2 अहम ऐलान ने। पहला, राकेश टिकैत कह रहे हैं कि जेकर कानून वापस नहीं होंगे तो फिर ना तो असीं वापस जावांगे, प्रदर्शन जारी रहेंगे ते दिल्ली दे विच अंदर वड़ के पार्लीमेंट का घेराव भी किया जाएगा। क्योंकि 26 जनवरी वाले दिन करीब 4 लाख ट्रैक्टरों का जिक्र हो रहा है कि लाखों की तादाद च ट्रैक्टर गए हैं। तो हुण टिकैत कह रहे हैं कि इस बार 4 लाख नहीं 40 लाख ट्रैक्टर दिल्ली के वल कूच करेंगे, दिल्ली के विच एंटर करेंगे। नाल ही उन्होंने एक होर बड़ा ऐलान भी किया कि उन्होंने जिहड़े किसान आगू ने, नौजवान ने जो इस समय हिमायत कर रहे हैं, उन्होंने भी तैयार रहने के लिए कहा कि तुसीं तैयार रहो, किसी भी वेले दिल्ली कूच की कॉल आ सकती है। और ये किसान भी वही है। अब की कॉल पार्लियामेंट की होगी, पार्लियामेंट की, और कहे भी वही है और ये किसान भी वही है। अब की कॉल पार्लियामेंट की होगी, पार्लियामेंट की, और कहे का जाएंगे, पार्लियामेंट पर जाएंगे, कहे का जाएंगे। ये 4 लाख ट्रैक्टर नहीं होगा, 40 लाख ट्रैक्टर जाएगा, 40 लाख ट्रैक्टर। अब की बार हर क्रांति होगी। हर क्रांति में क्या क्या चीज इस्तेमाल होती है, वो सारी चीजें इस्तेमाल होगी हल क्रांति में। वो 12 सिंगा भी जाएगा, 6 सिंगा भी जाएगा, उसमें वो सारे जाएंगे। या तो कानून वापसी ले लें, एमएसपी पे कानून बना दें। ये किसान बाजरी तर भी वही है, तर भी वही। तो राकेश टिकैत का बयान बहुत अहम मन्निया जा रहा है। इस समय साडे नाल फोन लाइन के उत्ते बूटा सिंह शादीपुर जी जुड़ रहे हैं, संयुक्त किसान मोर्चे के आगू ने, किसान आगू ने। बूटा सिंह जी, स्वागत है। राकेश टिकैत के बयान उत्ते संयुक्त किसान मोर्चे का की प्रतिक्रम है? समझा जाए कि संयुक्त किसान मोर्चे के अंदर इस समय चर्चावां संसद घेराव दियां हो रही ने। देखो गौरव जी, मैं तुहाडा जिहड़ा तुसीं हुण चलाया, मैं यही सुनिया, मैं पहला ना पढ़िया ना सुनिया जी। टिकैत जी का बयान है जिहड़ा, देखो बहुत आगू सीनियर आगू ने साडे किसान मोर्चे दे, संयुक्त किसान मोर्चे दे, बहुत वधिया बंदे ने। पर लेकिन आ जिहड़ा उन्होंने कहा, इहदे बारे मैनूं कोई पता नहीं भी संयुक्त मोर्चे च गल होई है। असीं जदों कोई भी ऐलान करदे हां, संयुक्त मोर्चे च पहला पास हुंदा, उस तो बाद अगे करते हैं। ठीक है, बाकी ठीक है, जिहड़ियां उन्होंने मंगां कहियां ने, वो साडियां बिल्कुल ठीक ने भी कानून वापस होने चाहिए ने, एमएसपी ते गारंटी होनी चाहिए है ना, वो गल्लां ठीक ने। लेकिन पर दिल्ली के अंदर ट्रैक्टर लैके जाने बारे मैं अनजान हाँ, ये बारे मैनूं नहीं पता कोई भी संयुक्त मोर्चे कोई गल हुई है जां कि उन्होंने जज्बाती तौर ते ये गल कोई कीती है जी, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ नहीं मैं कुछ कह सकता। मतलब ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਦਿੱਲੀ ਐਂਟਰੀ ਦੀ? ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਆਊਗੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਸਾਡਾ ਪਾਸ ਕਰੂਗਾ, ਜੋ ਪਾਸ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਮੰਗਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਿਪੀਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਂਗਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? नहीं, अजे दिल्ली कूच का कोई फैसला नहीं। देखो जी, मैं उन्होंने कुछ नहीं कह सकता जिन्ना चिर साडा संयुक्त मोर्चा फाइनल नहीं करता। जो करूगा, देखो एक्शन असीं दे रहे हैं, 28 तक साडे प्रोग्राम लिखे हुए ने। ठीक है जी, उस तो बाद फिर मीटिंग होगी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ फिर साडी अलग-अलग साडे ग्रुपां ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ संयुक्त किसान मोर्चा ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦਾ। ठीक है जी, ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ 32 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਵਗਿਆ ਹੋਊਗੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ, ਬਸ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਬੈਠਿਆ, ਅਸੀਂ ਬੈਠਿਆ, ਸਾਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਰਕਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕੋਈ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਮੰਗਾ ਵਾਲਾ ਜੋ ਬਿਆਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਬਾਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਸਕਦਾ? ਵੇਖੋ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹ ਵੀ ਐ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੱਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ, 11-12 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਰਿਟਰਨ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ 32 ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਨੇ 16 ਏ, 32 ਏ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਆ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਆਹ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਆਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ BJP ਤੋਂ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਹੋਏਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। 7-7 ਘੰਟੇ ਸਾਡੇ 3 ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੈਠਦੇ ਆ ਜੀ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮੰਨੀਆਂ, ਤੇ MSP ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ, ਸਭ ਨੇ ਕਹਿਤਾ। ਪਰ ਜੋ ਉਹਦੇ ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿੱਦ ਆ, ਇੱਕ ਅੜੀ ਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਰਹਿਣੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਹੇਗਾ, ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਔਰ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੇ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੋੜੇਗਾ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਸਰ 40 ਲੱਖ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ 4 ਲੱਖ ਨਹੀਂ 40 ਲੱਖ ਅੰਦਰ ਜਾਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਫਿਰ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰਫ ਆਰਮੀ ਦੇ ਟੈਂਕ ਚलेंगे, साथ किसान का ट्रैक्टर चलेगा। ਉਹ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਸ਼ ਚ ਆ ਕੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਰਗ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਵਾਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਬੂਟਾ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਜ਼ਿਕਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਲ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲ? ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ 28 ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਦੱਸੋ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏ, ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉਹ ਆਗੂ ਨੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਕਰਕੇ ਫਾਈਨਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੋ ਹੋਵੇਗਾ ਪਾਸ ਉਹ ਫਿਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇਖੋ, BJP ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਵਜਦ ਨੇ? ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 472 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉੱਪਰ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ।
ਜੀ। ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵਾਰੇ ਰੌਲਾ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 22 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਆਈ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਗਈ ਹੋਗੀ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰ ਡੈਡਲਾਕ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਦਿਹਾੜੇ, ਹੁਣ ਨੇੜੇ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਆ ਜਾਣਗੀ, ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਅਗਾ ਫਿਰ ਚੱਲੀ ਜੂਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੈਡਲਾਕ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, ਨਾ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੱਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੂਟਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਲਾ ਡੈਡਲਾਕ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਯੈਸ ਨੋ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 472 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 40-45 ਬੰਦੇ 45 ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਹਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਜੋ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਰਿਪੀਲ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੀਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਰਿਪੀਲ ਤੇ ਟੁੱਟੀ 22 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜੂਗੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਵੀ ਹੱਲ ਤਾਂ ਆਖਿਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਧਰ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨ ਨਾਲ ਭੰਡਾਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਛਕਦਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ? ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਡੈਡਲਾਕ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅੜੀ ਦੀ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ। ਹਾਲਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ 26, 27, 28, 29 ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਧਾਵੇ ਬੋਲੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ ਭੇਜ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆ ਕੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਬੰਦੇ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਇਹ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸ਼ਾਂਤ ਨੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਵਿਖਾ ਦੇਣ, 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੋੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਢਰੀਟ ਲਾਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜੀ ਕਹੀਦਾ, ਜੀ ਕਹਾਈਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ 10 ਗੁਣਾ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਨਾ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਦੀ, ਹਾਲਾਤ ਸਰਕਾਰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹਾਂਗੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇਣ, ਜੇ ਅੱਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੱਲ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਰਿਪੀਲ ਇਹ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ 10 ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਉਹਦੇ ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ, ਖਦਸ਼ੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਤੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇਣ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੱਲ ਕਹਿਣਗੇ, ਕੱਲ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤਾਂ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਰਿਪੀਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਲੀ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ 1-2 ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ। ਬੂਟਾ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੱਸੋ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਬਣਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗੀ ਸਰਕਾਰ। ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਾ ਭੱਜੇ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ, ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਆਊਗੀ, ਜਦੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਚੱਲੂਗੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੱਦ ਨਹੀਂ, ਢੋਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ? ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਦ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਛੋਟਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਛੋਟਾ ਵਪਾਰੀ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਆ। ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਸੀ, ਉਹ ਖਿਸਕਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਕਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਥੋੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰੰਤੂ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਮੁੰਮਣੀ ਇੱਕੀ ਤਾਲ ਬਤਾਲ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਬਈ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕੋਈ। ਪਰ
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਆਧਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਿਸਕ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਝਵਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ, ਕਿਸਾਨ ਸਾਡਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਦੇਣ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ 2 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤੀ ਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਖਤੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜਾਂ ਮਰਾਂਗੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜੋ ਦੂਜਾ ਜੈਸ ਔਰ ਨੋ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਆਪਸ 'ਚ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜੈਸ ਔਰ ਨੋ ਤੇ ਕਦੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਣਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਛੱਡ ਦੋ ਪਿੱਛੇ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜਾਂ ਮਰਾਂਗੇ ਬੋਰਡ, ਯੈਸ ਜਾਂ ਨੋ ਬੋਰਡ, ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਸਰ, ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਕਿ ਬੁਲਾ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਰੋ ਗੱਲ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਰਿਪੀਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਾਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕਦਮ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਫਿਰ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੈਡਲੌਕ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। ਕੋਈ ਹੱਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜੀਏ, ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਲੈ ਆਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲਓ ਕੋਰਟ ਬਣਾਤੀ, ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਹਰ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗਾ, ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੀ ਅੰਦਰ ਹੋਊਗਾ, ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਹੀ ਬਾਹਰ ਖਰੀਦ ਵੇਚ ਕਰੂਗਾ, ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਹੀ ਅੰਦਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਖਦਸ਼ਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੀਲ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਲੋ, ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ ਗੱਲ, ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਉਸੇ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹਦਾ ਲਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਵੋ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਮਿਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਮਿਲਾਉਂਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਚਾਇਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਛੋਟੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨੀਵਿਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਦੋ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਮਿਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਰਿਓ ਫਿਰ ਉੱਥੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਪੀਲ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ, ਪੋਸੀਬਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ 11 ਜਿਹੜਾ ਹੈ 7-7 ਘੰਟੇ 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਲਿਆਏ ਆ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਰਿਪੀਲ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ, ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ 'ਚ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ? ਐਸੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋੜ ਦੇਵੇ ਨਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾ ਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਸੁਰਜੀਤ ਜਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ।
ਤੇ ਉਹ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਇਹ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਔਰ ਜਾਵੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹੇ। ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ 24 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਨੇ, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਖਾ ਲੀਆਂ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਅਪਮਾਨ ਵੀ ਸਹਿ ਲਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅੱਛਾ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਆ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਆ, ਸਭ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਡੈਡਲੌਕ ਤਾਂ ਟੁੱਟੇ, ਜਿਹੜਾ ਡੈਡਲੌਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਦਰਅਸਲ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਰੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ। ਪਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਰਚਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸੀਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ने। और ये किसान भी वही है। अब की कॉल पार्लियामेंट की होगी, पार्लियामेंट की, और कह जाएंगे पार्लियामेंट पर जाएंगे, कह जाएंगे ये 4 लाख ट्रैक्टर नहीं होगा, 40 लाख ट्रैक्टर जाएगा, 40 लाख ट्रैक्टर। अब की बार हर क्रांति होगी। हर क्रांति में क्या क्या चीज इस्तेमाल होती है वो सारी चीजें इस्तेमाल होगी हर क्रांति में। वो 12 सिंगा भी जाएगा, 6 सिंगा भी जाएगा, उसमें वो सारे जाएंगे। या तो कानून वापसी ले लें, एमएसपी पे कानून बना दें। ये किसान बाजरी तर भी वही है और ये किसान भी वही है। अब की कॉल पार्लियामेंट की होगी, पार्लियामेंट की, और कह जाएंगे पार्लियामेंट पर जाएंगे, कह जाएंगे ये 4 लाख ट्रैक्टर नहीं होगा, 40 लाख ट्रैक्टर जाएगा, 40 लाख ट्रैक्टर। अब की बार हर क्रांति होगी। हर क्रांति में क्या क्या चीज इस्तेमाल होती है वो सारी चीजें इस्तेमाल होगी हर क्रांति में। वो 12 सिंगा भी जाएगा, 6 सिंगा भी जाएगा, उसमें वो सारे जाएंगे। या तो कानून वापसी ले लें, एमएसपी पे कानून बना दें। ये किसान बाजरी तर भी वही है और ये किसान भी वही है। अब की कॉल पार्लियामेंट की होगी, पार्लियामेंट की, और कह जाएंगे पार्लियामेंट पर जाएंगे, कह जाएंगे ये 4 लाख ट्रैक्टर नहीं होगा, 40 लाख ट्रैक्टर जाएगा, 40 लाख ट्रैक्टर। अब की बार हर क्रांति होगी। हर क्रांति में क्या क्या चीज इस्तेमाल होती है वो सारी चीजें इस्तेमाल होगी हर क्रांति में। वो 12 सिंगा भी जाएगा, 6 सिंगा भी जाएगा, उसमें वो सारे जाएंगे। या तो कानून वापसी ले लें, एमएसपी पे कानून बना दें। ये किसान बाजरी ਤਾਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਖੂਬ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚੇਤਾਵਨੀ ਬੋਰਡ ਜੋ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਸਫਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਤਿਆਤ ਦੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਬੋਰਡ। ਧਰਨਾ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੋਰਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। रुक करते हैं टिकरी बॉर्डर तो इस समय साढ़े सहयोगी प्रदीप धनखड़ साढ़े नाल जुड़ रहे हैं फोन लाइन के उत्ते। प्रदीप, जानना चाहेंगे आपसे क्या कुछ कहा गया दिल्ली पुलिस की तरफ से, क्योंकि जो बोर्ड लगाए गए उसका विरोध भी हुआ किसानों की तरफ से, किसान संगठनों की तरफ से। जी बिल्कुल, दिल्ली पुलिस की ओर से टिकरी बॉर्डर के धरना स्थल पर 3 बोर्ड लगाए गए हैं जिन पर साफ तौर से इन धरने को गैरकानूनी बताया गया है और इस धरने को तीतर बीतर करने की बात उस पोस्टर में कही गई है। लेकिन अब दिल्ली पुलिस इन पर सफाई दे रही है कि जिस तरीके से 26 जनवरी पर एहतियातन रूप से बोर्ड लगाए गए थे, उसी तरीके से अब भी 8 से 10 दिन पहले ये बोर्ड लगाए गए हैं ताकि एहतियातन रूप से किसानों को चेताया जा सके कि भाई कोई किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, उससे बचा जा सके। एहतियातन तौर पर ये बात कही जा रही है। हालांकि पुलिस का ये भी कहना है, दिल्ली पुलिस का, कि किसी भी तरह की कार्रवाई जो फार्मर्स हैं, जो
प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसान, उनके खिलाफ नहीं की जा रही है। फिलहाल दिल्ली पुलिस का ने अपना रुख साफ किया है इन पोस्टर्स को लेके कि किसी तरह की कोई भी कार्रवाई यहाँ पर जो किसान धरना दे रहे हैं उनके खिलाफ नहीं की गई है। सिर्फ एहतियातन तौर पर सुरक्षा की दृष्टि से ये पोस्टर लगाए गए हैं। इसके अलावा उनका कोई मकसद नहीं था किसी किसान नेता के खिलाफ या धरना पर जो किसान बैठे हैं उनके खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई दिल्ली पुलिस फिलहाल नहीं कर रही है। पोस्टर लगाए हुए हैं अभी भी या उतारे गए हैं, उनको लेकर कोई बदलाव? गौरव नहीं, अब भी जो पोस्टर है वो यथास्थिति वहीं पर लगे हुए हैं जहां पर लगाए गए थे। 3 पोस्टर बड़े बड़े आकार के पोस्टर यहां पर लगाए गए हैं। एक फ्लेक्स बोर्ड की जगह है, वहां पर ये पोस्टर लगाया गया है। दूसरा मेट्रो पिलर है, वहां पर ये पोस्टर लगाया गया है। तीसरा जहां पर माइक के लिए जगह लगाई गई है, स्पीकर लगे हुए हैं, उसके नीचे एक बोर्ड लगाया गया है। साथ ही दिल्ली पुलिस ने बैरिकेटिंग भी की है, पक्की बैरिकेटिंग की तरह दीवार भी खड़ी की है, सड़क पर कीलें भी लगाई हैं। उसी तरीके से इन पोस्टर्स को भी लगाया गया है जिनमें जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, उस धरने को गैर कानूनी बताया गया है। हालांकि दिल्ली पुलिस का साफ कहना कि किसानों के खिलाफ जो धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उन किसानों के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई फिलहाल पुलिस ने नहीं की है, किसी तरीके का मामला दर्ज नहीं किया गया है। हालांकि पोस्टर्स लगाए गए हैं, पोस्टर्स एहतियातन रूप से पुलिस बता रही है कि ये सुरक्षा की दृष्टि से लगाए गए। जी ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਜਮਾ ਲਗਾਇਆ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਜਮਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਬੋਰਡਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਰਾਉਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਡਟੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟਵੀਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸਫਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹਤਿਆਤ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੀ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਭਗਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਭਗਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ, ਇਹ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। जी हाँ, गैंगस्टर आया, रैली करके चला गया। तरुण चुग कह रहे हैं कि पंजाब पुलिस सिर्फ देखती रही। तो लखा सिधाना एक दिन पहला बठिंडा दे महराज दे विच रैली करने लई पहुंच गया सी, जो लखा सिधाना ते दीप सिद्धू दे हक दे विच हिमायत दे विच रैली रखी गई सी। ते इस विचाले तुहानूं दस दईए कि लखा सिधाना उत्थे पहुंचदा है, उत्थे रैली नूं संबोधित करदा है। काफी समय तक उत्थे रहा। जो गिरफ्तारी नूं लैके क्यास लगाए जा रहे सी, गिरफ्तारी तो नहीं हुई ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਜ਼ਰੂਰ ਭਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਇਆ, ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਿਰਫ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ। ਯਾਨੀ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਲਾ ਕੇ ਹੀਰੋ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੋਮਸ ਟਾਊਨ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਉਹ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਤ੍ਰਿਕ ਘਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ, ਰੈਲੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੂਖ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਵਜ ਨਾਲ ਔਰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਘੁੰਮਦਾ ਨਹੀਂ, ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ 2 ਘੰਟੇ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਤਵ ਵਾਸਤੇ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲੱਖਾ
ਤਾਂ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਨੇ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਹੀਰੋ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਦਾ। ਦਰਅਸਲ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਤੇ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀਰੋ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਠ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਲਾ ਕੇ ਹੀਰੋ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜਪੁਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੋਮਸ ਟਾਊਨ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਉਹ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਤਰਿਕ ਘਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ, ਰੈਲੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੂਖ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਵਜ ਨਾਲ ਔਰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਘੁੰਮਦਾ ਨਹੀਂ, ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ 2 ਘੰਟੇ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਵਜ ਵਾਸਤੇ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠ ਕਰਾਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਫਲਾਨਿਆਂ ਨੇ ਕਰਾਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਠ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਖੇ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਆ ਮੁੰਡਾ ਕਮਲਜੀਤ ਬਾਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਆ, ਉਹ ਆਇਆ ਆਪਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿੱਜੀ। ਮੇਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲਿਹਾਜ਼, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਇਕੱਠ ਲੱਖੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਡਾ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਇਕੱਠ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇਕੱਠ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਹੋਇਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਫਲਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਾਤਾ ਜੀ, ਧਮਕੀ ਨੇ ਕਰਾਤਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਰਾਤਾ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਕਰਾਤਾ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਦਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਲਾਨੇ ਨੇ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਫਲਾਨੇ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢ ਲਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਬਾਦਲ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਿਓ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਰੱਖ ਲੈਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਦੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਰੱਖ ਲੈਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਉਹ ਲੋਕ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਪੰਦਰੋ, ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਸਿਆਸਤ। ਤਾਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਉਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਮਨਬਾਲਾ ਸੁਬਰਮਨਿਅਮ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਆਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਰਮਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਰਮਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਸਰ, ਤਾਂ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਵਾਹੀਆਤ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਵਕੂਫ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਹਲੇ ਕੱਲ ਹੀ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਤਾੜ ਪਾਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਕੋਈ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਸੜਕ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਾਮ ਟਾਲ ਕੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ CBI ਤੇ RBI ਲੱਭਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੂਹਾ ਵੀ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਧਾਰਹੀਨ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਕਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੁਚਲਣ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੁਚਲਣ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ FIR ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਪਾ ਦਈਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਬੇਵਕੂਫ ਔਰ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਹੀਆਤ ਆਦਮੀ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਜ਼ੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੇਟਾ ਥਰਨਬਰਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬਣਾਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਲੋਕਸਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਯਾਦ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜਾਣਾ ਵਾ ਜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਲੈ ਲਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਆਧਾਰਹੀਨ ਲੋਕ ਹੋ ਗਏ ਹੋਏ। ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਖੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਰਮਨ ਜੀ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਨ ਕਾਲ ਕੱਟ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜਿਆਣੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਿਆਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ। ਜਿਆਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫੋਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਰਮਨ ਜੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ। ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਦਾ ਬਿਆਨ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੂਜੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਾਂ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਪੋਸੀਬਲ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 10ਵੀਂ ਜਵਾਨ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸ਼ੈ, ਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੀਰੋ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੂੰ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਹਿ ਕੇ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੂੰ, ਜੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ, ਤੇ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਰਜੀਤ ਜਾਨੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਮਨ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਹੀ ਸਲੀਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪਹਿਚਾਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਔਕਾਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਏ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਗਰਵਾਦ ਕਿਹਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਦੇ ਧੋਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ, ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ, ਚਲੋ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਲਸੇ ਚ ਆਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ FIR ਦਰਜ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਚਲੋ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਗਰ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਆਪਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖੇ ਜੀ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਠੀਕ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ। ਚਲੋ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਮਾੜਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪਦੀ ਸਹੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਥ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਹੈ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਜੇ ਜਲਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਗਰ FIR ਹੈ
ਤਾਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ ਨਿਕਲਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪਿੱਛੇ ਕਿਵੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀਰੋ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ, ਚਾਹੇ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਥੋੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ। ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਟ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰਿਗਾਰਡ ਕਰਨਾ, ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਹਾਦਾ ਨਾਦਾ ਵੀ ਮਾਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਾਲਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਦੀ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨੰਬਰ 1, ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ? ਜੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਦੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਆ, ਮੰਨ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ FIRਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾਓ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਲਮਕਾ ਕੇ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤੇ FIR ਹੋਈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਫੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਖਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਦਾ ਤਾਂ ਖੈਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੋਨ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਆ, ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਤੇ ਗੱਬੂ ਕੁੱਤਾ ਕੰਧ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਭੜਕਾਊ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ, ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਨੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀਰੋ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੋ ਚੁੱਗ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਥ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਾਨ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀ ਲੈ ਲਓ, ਨਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ ਲਓ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਰ ਲਓ, ਨਾ ਕਰਨੀ ਮੰਡੀ ਬਾਹਰ ਵੇਚੋ ਅੰਦਰ ਵੇਚੋ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਵੀ ਦੇਖੋ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਰੂਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ 5 ਬੰਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਇਸ ਰੂਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਤਬਾਰ ਕੀਤਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਘੱਟੋ ਘੱਟ 350 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਤੋੜ ਫੋੜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚਲੋ ਸਮਾਨ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਲਾਲ ਕਿਲਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿਹੜੀ ਉਚਿਤ ਗੱਲ ਹੈ ਦੱਸੋ? ਕਿਸੇ ਕੀ ਉੱਥੇ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਲਦੀਪ ਬੈਜ ਜੀ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਿੱਤ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਹੈ, ਚਲੋ ਪਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰਚੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੈਠ ਕੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਟੇਬਲ ਤੇ ਥੋੜੀ ਬਿਠਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰੈਡੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ? ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ, ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਬੈਠੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਪਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਏ ਨੇ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਏ? ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੀ, ਕੋਈ ਬੇਗਾਨੇ ਥੋੜੇ ਹੈ। ਚਲੋ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ? ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਸਾਂਪਲਾ ਜੀ ਦਾ ਜੀ ਉਹ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਾ ਲਓ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਟਿਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਟਿਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੱਥੋਂ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦੱਸੋ? ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹੀ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਕਿਆ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਕਰੇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ? ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਲਾਅ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ 2-3 ਸਵਾਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ। ਮੈਂ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ, ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਗਿਣਾ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਅੱਧੀ ਇਨਕਮ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਤਾ ਕਣਕ ਤੇ ਚੌਲ ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਕੀ ਹੈ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਕੀ ਹੈ ਦੱਸੋ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਰੱਖ ਲਿਓ ਸਰ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਰੱਖ ਲੈਣਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਠੋ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇਗਾ ਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਰੈਡੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ, ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਚਲੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਸਾਡੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ, MP, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ? ਉੱਥੇ ਆਮਦਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵੱਧ ਗਈ? ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਬਲ ਆਮਦਨ ਹੋਏਗੀ? ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਸਮਝਾਓ ਤਾਂ ਯਾਰ। ਚਲੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਮਝਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ।
ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸੁਣਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਹੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਟਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਣਵਾਈ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੀ ਹਾਂ, 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ 3 ਮਾਮਲੇ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ ਪਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 64 ਪੇਜਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਤੇ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਦੀਪ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 2 ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰ ਤੀਜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ 26 ਤਰੀਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 64 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 26 ਤਰੀਕ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਮੇਸ਼, ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਗੌਰਵ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਿਹੜੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸੋ ਮੋਟੋ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। 64 ਪੇਜਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਈ ਹੈ, ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਹੈ, ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ। ਪੁਲਿਸ ਆਏਗੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਵਾ ਉਸ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਨੈਕਸਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗੌਰਵ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਡਿਟੇਲ ਇੱਕ ਐਨੈਕਸਟਰ ਲੈ ਕੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋ ਮੋਟੋ ਲਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਇਲੀਗਲ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਹਿਰਾਸਤ ਹੈ ਉਹ ਅਵੈਧ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਗਲਤ ਨੇ। ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਬੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਬੇਲ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਠੇ ਕੇਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਰਸੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡਾ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਜੋ ਐਵੀਡੈਂਸ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ। ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ, ਉਸਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ 24 ਤਰੀਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ 24 ਤਰੀਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਰਿਹਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸੀ। ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਗੱਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹਰੀ ਭਰੀ ਫਸਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਜਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਸੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਥੱਲੇ ਰੌਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਫਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਉਹ ਦਿਲ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਖੜੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਲੰਬੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ 3 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਗਟ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ 3 ਇਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਕੂਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉ ਸਕਣ, ਨਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਹੁੱਜਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜਾਗੇ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਆਪਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਵਾਪਸ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁੱਤਾ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲੀ ਆ, 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਪਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। 2 ਹੀ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਮੋਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਸੇਜ ਲਾਇਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਨੇ, ਕੂਲਰ ਪੱਖਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਉੱਥੇ ਆ, ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਆ, 10 ਜਾ ਰਹੇ ਆ, 10 ਆ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਨੇ। ਇਹ ਲੰਮਾ ਚਲੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਚੱਲੂਗਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲੀ ਇਸ ਫਸਲ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦੇਣ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਰਾ ਵੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਖੜੀ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਜੋ ਇਸ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਵੇਖੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਨੰਬੀ ਤੋਂ ਚੇਤਨ ਪੂਰਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।